वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनों में एक लड़ी आप शुरू की सी। जदों समुची कुदरत वाल झात मारते हैं तो सारी कुदरत हुक्म रजाई चलना दे हुक्म की पालना करती है। एक इकल्ला मनुख है, ये पैर पिछा खिसका लवे शैतान बन जाता है, एक कदम अगां पुट लवे तो भगवान बन जाता है। जितनी भी दुनिया के अंदर हलचल है वो केवल मनुख के कारण है। मनुख ही बिगड़िया होया है। अगर मनुख सुधर जाए तो सब कुछ सुधारिया जा सकता है। दुनिया की तबाही पशु पंछियों ने उन्नी नहीं की जिन्नी मनुखी सोच ने की है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने एक बचन आखिया, आप सवारें मैं मिलें, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा कोई रहें, सब जग तेरा होए। सवारना की हुंदा है? किसी चीज़ नूं उस लई वरतना जिस लई वो मिली होवे। बेनती कीती सी, एक एक अंग तो मनुख ने अपने आप को सवारना है। सिर नूं किवें वरतना है अते अपने अखां नूं किवें वरतना है, ये जिक्र आपां पिछलेरी विचार विच कर चुके हुए हैं। अज मैं उस तो अगली विचार छूनी चाहना है। मनुख दे कोल कन्न ने, कन्नां नूं किवें वरतना है। गुरु अमरदास जी का पावन पवित्र वचन है, वो समझाते ने, ये सरबणों मेरियो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समानी, सच अलग बढ़ानी, ताकि गत कही ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो साचे सुनने नो पठाए। सत की बाणी सुनने वास्ते, सच सुनने वास्ते तुहानूं लाया गया। असल विच मनुख के समुचे ज्ञान प्राप्ति के साधन सिर्फ दो ही ने। एक तो मनुख ज्ञान हासिल करता है अखां के राही, पढ़ते हैं आप किताबां, वो अखां के राही पढ़ते हैं। कुछ देखते हैं तो अखां राही देखते ज्ञान हासिल करने। दूजा ढंग है अपने कन्नां दे नाल सुनना। जुबान तो सिर्फ वरताउंदी है। याद रखो जी, ज्ञान इकट्ठा या तो कन्न करते हैं या अखां करदियां ने। तो सतगुरु ने कृपा की, जिस मनुख ने जिहो जिहा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, जो पावे भांडे विच वसत सा निकले, क्या कोई करे बेचारा। सुनना तो इवें है जिवें कोई रिकॉर्डिंग करनी है। हुण तुसीं टेप नूं या किसी रिकॉर्डिंग नूं दोषी नहीं बना सकते। जिहो जिही रिकॉर्डिंग करी है तो उही जी उन्हें बोलण लग पैना। तो मनुख ने जो कुछ सुनिया जबान ने तो वही बोलना है। इसलिए जेड़े लोग कन्ना तो बोले होंदे ने, नहीं सुन सकिया बच्चा तो बोल भी कुछ नहीं सकिया, क्योंकि शब्द ही कोल नहीं। जिहदे कन्ना विच कुछ नहीं पाया, उहदी जबान तो भी कदे कुछ नहीं निकलिया। यो ही कारण है। माँ बड़ी सियाणी हुंदी है। माँ निक्के हुंदियां दे अपने बच्चों के कन्ना विच शब्द पाउण लग पैंदी है। कोई माँ पिता कहाउण लग पैंदी है, कोई वाहिगुरू कहाउण लग पैंदी है, या जिवें जिसका अकीदा है वो उहे जे शब्द अपने पुत्र दे अपनी धी दे कन्ना विच पाउंदी है। क्योंकि माँ नूं चिंता है भई ये जे इहदे जीवन विच शब्द ना आया, ये जीवन विच तरक्की नहीं कर पाएगा। गुरु ने भी कृपा की। 4 पौड़ियां सुने दियां जपजी साहिब की पवित्र बाणी विच ने।
सुन मना, तैनू पता लगेगा सिद्ध पीर की हुंदे ने। सुन मना, तैनू पता लगेगा सत संतोख की हुंदे ने। सुन मना, तैनू पता लगेगा रब्बी राह किहड़ा हुंदा है। सुन मना, रब दे अमृत बोलां नूं मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। पर सुनना किवें है? एक बड़ी वड्डी बदकिस्मती है, मनुख कोई कुछ सुनना चाहुंदा जो इनू चंगा लगता है, पर चेता रखियो अपनी मर्जी का सुनन दे नाल कदे जीवन नहीं बदलिया करता। जीवन उदों ही बदलना है। इसलिए हजूर कृपा करते ने, उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिੱਖੀ करने। आम करके बोलिया जाता है भी भाई साहब हुण विचार करनगे, कोई भी किसी कोई बुलारा होवे तो शब्द वरते जाते हैं, पर जदों गुरु ग्रंथ शब्द आउंदा है तो उदों कहते भी हुण हुक्मनामा होएगा, क्योंकि ये विचार नहीं कल्ले विचार होंदे जिहड़े चेंजेबल होंदे ने। उहनूं कोई होर वधिया तरीके नाल बोलदे होए चेंज हो सकते हैं, पर हुक्मनामा चेंज नहीं हुंदा। गुरु जिहड़ा सुणाउंदा है ना, तो वह हुक्म हुंदा है। साडियां विचारां हुंदियां ने, किसी दियां भी विचारां हो सकदियां ने, ये बदल सकदियां ने, पर गुरु का हुक्म नहीं बदलदा। गुरु कोल ते सच है, गुरु ने पहले ही लिख दिता, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सब कहते किते तू मन ला के मना सुनन की आदत पा लवे ना। अज के जमाने झगड़े कलेश किस गल दे ने? सारे सुनाउणा चाहुंदे ने, सुनना कोई भी नहीं चाहुंदा। सुनना कोई भी नहीं चाहुंदा। तुसीं देखो कदे इयाणे बंदे दी ये गल हुंदी है, किसी की गल पूरी होण तो पहले ही विचों टोक के बोल देगा। सियाणा बंदा किसी की गल नहीं टोकदा। अज बंदा सुनदा नहीं, सुनाउणा चाहुंदा है। सतगुरु का एक बचन पढ़िओ जे सुखमनी साहिब की पवित्र बाणी विच है। हुण तो इन्ना वक्त नहीं हुंदा अपने कोल कथा के विचार विच, पर चेते रखियो घर जाके किते एक एक शब्द नूं विचार के देखियो किन्नियां दातां ने गुरु झोली पाउंदे ने। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मत सगल ते उदास, सुंदर चतर तत् का बेटा, समदर्शी एक दृष्टेता। ये फल इन्नियां चीज़ां किनूं मिलियां? ये फल तिस जन कै मुख भने, गुर नानक नाम बचन मन सुने। जिन्हें गुरु के बचनों को मन करके सुन लिया, एडी वड्डी प्राप्ति उस मनुख की झोली विच है। विद्या हर तरह का ज्ञान आ जाएगा, तप जोग प्रभ ध्यान सारिया प्राप्तियां हो जाएगियां जे किते मनुख सुन लवे। पर मनुख सुनना अपनी मर्जी का चाहता है। चेते रखियो कदे दुनिया के अंदर एक सिस्टम है भाई, कदे स्रोते निश्चित नहीं किए जाते। स्रोते तो जिहड़ा मर्जी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। बुलारे निश्चित किए जाते हैं। कोई यूनीवर्सिटी ले लो, कोई कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो, कोई धार्मिक संस्था ले लो, कोई आम दुनियावी किसी तरह की सोसाइटी ले लो, उस बुलारे निश्चित ने, स्रोते नहीं निश्चित होंगे। स्रोते आ सकते हैं, गल वक्री भी किसी की फीस रखी होगी, पर स्रोते निश्चित नहीं होंगे, जिहड़ा मर्जी आ सकता है। बुलारे निश्चित होंगे ने। बुलारे नूं उस ढंग नाल बोलना पैंदा है। इहो ही कारण है गुरु नानक साहब जी ने जिन्ने फैसले लए संगत नाल जुड़ के लए, संगत नाल विचार के लए, पर जदों गुरु ने अगला बुलारा अपनी थां ते बिठाउणा सी, अगला गुरु बिठाउणा सी, और फिर संगत नूं नहीं पुछिया भी तुसीं दसो किहनूं चाहीदा भी तुहाडी मर्जी दा मैं अगला गुरु बना जाना। नहीं, गुरु ने फिर सिखां पुत्रां घोख कै उन्हां सारियां नूं विचारिया, सब उम्मत वेखियो जे क्यों ना। उम्मत का अर्थ हुंदा संगत, जां सदोष तां लहना टिक्यों। जदों उन्हें देख लिया भाई लहना ही गुरु नानक दे बोल सकदा है, होर कोई नहीं बोल सकता, तो गुरु नानक साहब जी ने अगलेरा बुलारा जिहड़ा है वह गुरु अंगद साहब नूं टिका दिता। गुरु अंगद साहब जी ने भी संगत की मर्जी का गुरु नहीं थाप के दिता। अज बदकिस्मती है साडी कौम दी,
अज असीं अपनी मर्जी के बुलारे कोलों सुन के चले जाते हैं। पर मैं फिर बेनती करा, जेड़ा मरीज कहे भी मैनू आ दवाई दे दिओ, मैनू ये चंगी लगती है, वो कदे ठीक नहीं हो सकता, तंदुरुस्ती नहीं मान सकता। दवाई जिहड़ी वो मरीज की मर्जी की नहीं हुंदी, दवाई मर्ज के अनुसार होंगी। इनू मर्ज की है, इनू रोग की है, वो डॉक्टर ने फैसला करना है भी इनू दवाई किहड़ी देनी है। विद्यार्थी नहीं फैसला कर सकता मैनू आ पढ़ा दिओ। टीचर ने फैसला करना भी जे तू आ बनना है, उसका सिलेबस है, तेनू यही पढ़ना पएगा। बदकिस्मती है अज असीं लोकां नू खुश करने वास्ते साडे बहुते बुलारे भी वो ने ਜਿਹੜੇ सिर्फ लोगों की खुशामद करने लई वो कुछ बोल जाते हैं। जो गुरु साहब की बाणी सानू कोल एक सिलेबस है गुरु नानक के घर का, वो सिलेबस नहीं बोलते, क्योंकि सिलेबस का कोई विरला विद्यार्थी पढ़ता है ना, हरेक कोई नहीं पढ़ता होंदा। हर एक नूं बाणी मिठी नहीं लगती, हर एक नूं बाणी चंगी नहीं लगती, उहदे मन की भावना होंदी है। तो गुरुदेव जी ने कृपा की, कहन लगे पुत पहला सुनना सीख। आ मैं तेनू दसा, जिस दिन तेनू सुनना आ गया, यकीन करके जानी तू रब दे बहुत नेड़े चला जाएगा, निरंकार दे नेड़े चला जाएगा। अमृत बाणी दे किड्डे प्यारे बोलने, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। तेरी बाणी अमृत बाणी है, सुनन नूं निंदा भी सुन सकते हो, सुनन नूं झूठ भी सुन सकते हो, सुनन नूं विकारी गल्लां भी सुन सकते हो। पर चेते रखियो, एक छोटी जी उदाहरण दे के अगली गल तोड़ते हैं। जो कुछ सुनोगे वो जीवन ते असर पाएगा। मान लो कोई काम दीयां गल्लां सुनदा है, उहदी बिरती ते असर काम दा होएगा। किसी ने क्रोध दीयां गल्लां कीतियां ते उहदे ते असर क्रोध दा होएगा। मान लो कोई कहता है, कोई निंदा करता है आके, कोई झूठ बोलता आके, साढ़े ते असर वह जी हो जाएगा। कोई चार गल्लां क्रोध दियां सुनावे, सानू भी क्रोध आ जाएगा, हालांकि असीं कुछ नहीं देखिया हुंदा। डॉक्टर तारण सिंह दा बचन है, कहंदे बंदिया जे हंकार दियां गल्लां करिया हंकार प्रगट हो जाता है, जे विकार दियां गल्लां करिया विकार प्रगट हो जाता है, तो फिर तू ये यकीन क्यों नहीं रखता भी निरंकार दियां गल्लां करिया निरंकार भी प्रगट हो जाता है। इसलिए हजूर ने एक ढंग सिखाया, कहन लगे जदों सुनना है ना तो गुरु को आके गुरु जी के चरणों में बैठ के वो सुन। उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिक्खी कन्ने। गुरु कदे फैसला नहीं करता। दो शब्द बड़े प्यारे ने, बड़े ध्यान नाल सुनो। एक हुंदी है एडजस्टमेंट, दूजा हुंदा कंप्रोमाइज। गुरु ने एडजस्टमेंट की है। जोगियों को गए भी तुसीं जिवें चर्चा करनी चाहते हो मैं उवें तैयार है, कोई गल नहीं। बाबर नाल जिवें गल करनी चाहते तुसीं जिवें चाहते हो मैं उवें तैयार है, एडजस्टमेंट कर लेने आपां। मक्के गए, मक्के के लोगों ने एडजस्टमेंट कर ली भी तुसीं किवें सुनना चाहते हो मैं उवें तैयार है। बनारस की धरती ते गए, आरती की, जगन्नाथपुरी गए, कितनी थावां ते गए। गुरु नानक साहब जिथे भी गए हर थां ते एडजस्टमेंट की है, पर कॉम्प्रोमाइज़ एक जगह ते भी नहीं किया। कोई एक जगह ऐसी नहीं जिथे कॉम्प्रोमाइज़ किया होवे भाई नहीं जिवें तुसीं करदे हो मैं कर लेना। नहीं, जीवन बदलना ही चाहे गुरु हुंदा ही वो है जिहड़ा अपने वक्त विच सच सुनावे। इसलिए गुरु जी आखते ने, कहंदे पुੱਤ वे अपने कन्नां नूं सवार लै, अपने कन्नां नूं सवार लै। जिस दिन तेरे कन्नां नूं सच सुनन की आदत पैगी ना, तेरे जीवन में सच होवेगा। फिर यकीन करके जानी तेरे जीवन में कदे ठोकर नहीं लगेगी, मालिक तेरे अंदर आके बस जाएगा। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ। सानू रब दे मिलण दा चाह क्यों नहीं पैदा होंदा? असीं सुनिया ही नहीं कदे उस ढंग नाल। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुआओ। एक रोजी रोटी लई मुसलमान है दरिया ते बेड़ी पाउंदा है। पुराने समय च इन्ने पुल नहीं सी लगे हुंदे, लोकी आर पार जाण वास्ते बेड़ियां दे बेड़ियां दे सहारे ले लिया करते सन।
ਬੇੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਬੇੜੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗਣ ਨਿੱਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗੱਲ ਆਵੇਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਉਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ, ਜਪਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਸਾਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗੱਲ ਆਵੇਂਗੇ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗੱਲ ਆਵੇਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸੈਦਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਤੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਬੰਦਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੰਨ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ। ਮੂੰਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਅੰਗ, ਮੁਖੀਆ, ਆਗੂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਮੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗੂ। ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਣਾ,
ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ, ਮੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਕਮਾਮਦੇ, ਨਿਤ ਜੋਗੇ ਜਮ ਜਾਲੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ, ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਈਐ। ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਰਸ ਕਸ ਵੀ ਮਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸ ਕਸ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਸ ਛੋਡੇ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਗੋੜ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਧਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ, ਬੌੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਨ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਤੇ ਛੂਟੈ, ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਰਸਕਸ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਵੇ, ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਕਬਰ,
ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਲਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇਰੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਮਾਣਿਆ ਕਮਲੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਕਬਹੂ ਖਾਂਡ ਖੀਰ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਣਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਖੰਡ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਮੰਗਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰਸਕਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਦੇਖ, ਕਾਂ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕਾਂ ਚੁਗਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਈ, ਪਰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਦੀ ਕਮਲਿਆ, ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਮੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ।
ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਪਤ ਹੋਏ, ਉਤਮ ਸੇਦਰ ਉਤਮ ਕਹੀਆ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬੈ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ। ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਾਂ ਸੰਮਨ ਥੱਕੀ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਫਿਰ ਰਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋਧਾ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪੈਂਦੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾ ਦੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਗਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਝੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਾਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਦੀਪਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਪਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। 8 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।